Hello my dear students, in this video lecture I am explaining about the balance sheet of a commercial bank. The title of the topic is the balance sheet of a commercial bank. In the last video lecture we are explaining various things in connection with the structure of the commercial bank. In this class we are explaining about the balance sheet of a commercial bank. The balance sheet of commercial banks, it gives a clear picture about the financial status of the given bank. Balance sheet usually gives a clear picture of the financial status of the any financial institution, not only banking institution, any financial institution. The commercial banks in every financial year they prepare the balance sheet. In India, the financial year begins with April 1st and ends with March 31st. In this financial year, every commercial banks they prepare the balance sheet and announce it in front of the customer. First of all, we are trying to know the meaning of a balance sheet and then what are the items are including in the balance sheet. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೋ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ we are trying to understand the balance sheet. Balance sheet of a commercial banks provide a picture of its function. A given balance sheet, it provides the financial status of the commercial banks. It is a statement which shows its assets and liability on a particular date or a particular financial year. Balance sheet is nothing but it is a financial statement. It is a financial statement. It includes asset and liability. Liabilities and asset are the two important components of the balance sheet. The statement relating to the asset and liability of a commercial bank, that is known as the balance sheet. Balance sheet is nothing but it is a statement. It is a statement, it relating to the two important components of the banking institution, that is asset and liability. It is a statement relating to the asset and liability that is known as the balance sheet. Balance sheet is nothing but it is a statement. It is a written statement. It is a written statement relating to the asset and liability. The liability and assets are the two important integrated part of the balance sheet. In a given balance sheet, it is a financial statement, it is a written statement given by the concerned commercial bank relating to the liability and assets. Liability and the asset, that is known as balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡುವಂತಹ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ.
ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ. ಆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ತಿ. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಿಖಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ನೀಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ. ಆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ liability and assets of a given commercial bank relating to a particular point of time, a given point of time, that is known as the balance sheet. Balance sheet is a statement. It is a written statement relating to the asset and liability concerning to a financial year, that is known as the balance sheet. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ. ಆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. In the balance sheet, I am already mentioned that we have two columns. In the left side, we mention the liability, and the right side, we mention the asset. Asset and liability. Liability and asset are the two important part of the balance sheet. The balance sheet containing two parts. Number one is the liability, that is the left side, and the asset in the right side. The liability and assets are two important part of the balance sheet. First of all, we are trying to know something, the liability. What is liability? Liability is nothing but it is simply says that the commercial bank is responsible for others' asset. That is known as liability. Liability is nothing but a commercial bank, it is responsible for, it is the custodian of others' wealth, that is known as liability. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. Asset is nothing but it is the asset of a commercial bank. It is a own property of the commercial bank. It is the property of the commercial bank. It is real property of the commercial bank. It is purely concerning to the commercial banks. That is the asset.
ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಈ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ about the liability. What are the items are including in the liability column? I am already mentioned that in a given balance sheet we have 2 columns. Number 1 is the liability, number 2 is the asset. We are already know the meaning of asset and liability. Now let us we are try to explaining about the what are the items are including in the liability column, and what are the items including in the asset column. We are explaining one by one in simple way. The first and foremost things including in the liability column of the balance sheet, that is the share capital. Share capital is one of the important inclusion including in the liability column. Share capital for the sake of the mobilize the capital, every commercial bank they issue the shares. For example, the State Bank of India, Syndicate Bank, Canara Bank, in every commercial banks, they issue the shares for the sake of mobilize the resources, for the sake of run the bank. That is the share capital. That is the first item of the liability column. ಈಗ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಲಮ್ಮು ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮ್ಮು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ. ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾರು ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ 1ನೇ ಅಂಶ. The second important items including in the liability column, that is the reserve fund. Every commercial bank they maintain the reserve fund to face the unforeseen situation. Arising in any point of time. That is the second item. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 2ನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀಸಲು ನಿಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ನಿಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 2ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. The third important inclusion including in the liability column is the deposits. With the help of the various deposit schemes including the current account, saving banks account, SB account, and the fixed deposit account, and in different types of account, they are mobilizing the deposit. The deposits is the another important items in the liability column. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಠೇವಣಿಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಇರ್ಬೋದು, RD ಖಾತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. In some times, because of overcome the financial crisis, some commercial banks they borrow the fund from other banks. That is the another important items including in the liability column. Borrowing from the other banks. ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಂತಹ ಹಣ.
ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಂಥ ಹಣ, ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್. The next important items in the liability column, that is the bill payable. Bills payable. Some of the bills are even discounted, but they are not payable to the consumer's account. That is the another important liability of the liability of the commercial banks. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾವತಿ ಆಗದಿರುವ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಲುಗಳು. ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾವತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪಾವತಿ ಆಗದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ yet to be cleared. Some of the customers, they present the bill in various ways, but those bills are yet to be cleared. Those uncleared bills are coming under the purview of the liability column. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ they are obligate to some people in various ways. They give some endorsement, they give some acceptance and other obligations. Those obligations are coming under the purview of the liability column. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು, ಹಿಂಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು, ಹಿಂಬರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ the other liabilities that is also coming under the purview of the liability column. ಇತರ ಕೆಲವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. Profit and loss is also one of the important including in the liability column. ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಲಾಭ ಬರ್ತವೆ, ನಷ್ಟ ಬರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. These are the various inclusions or including in the liability column. Liability is nothing but the bank is responsible to others' asset. Those assets are in the custody of a given commercial bank, but it belongs to the other people. That is the liability column. That is the various things are covered in the liability column. In the next video lecture, I am trying to explaining the various things are including in the asset column. ಈಗ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈಗ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಒಂದು ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.